تو انشاءاللہ سب لوگ ارادہ کرو کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ اور عالم بنائیں گے، کہیے انشاءاللہ۔ اس وقت انشاءاللہ کہیے، کیا معلوم کس کی دعا قبول ہو جائے، ورنہ جہنم کا وہ نقشہ ہے، جہنم اتنی بری جگہ ہے، جہنم کے بارے میں آتا ہے کہ اگر انسان ایک لمحہ کے لیے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم اتنی خطرناک چیز ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو 1000 سال تک دہکایا تو وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک اس کو دہکایا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا تو وہ جہنم کالی اور سیاہ ہو گئی۔ اب اس کے بعد میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم اتنی سخت، اتنی کالی اور سیاہ ہو گئی ہے اور اتنی خطرناک وہ جہنم ہے، اگر سوئی کے ناکے کے برابر بھی اللہ جہنم سے سوراخ کر دے تو اس کی گرمی سے پوری دنیا جل کر راکھ ہو جائے۔ صرف سوئی کے ناکے کے برابر اگر اللہ جہنم میں سوراخ کر دے تو اس کی گرمی سے پوری دنیا جل کر راکھ ہو جائے گی۔ علامہ ابن قیم نے یہ بھی لکھا ہے، اگر انسان کو ایک لمحہ کے لیے جہنم میں ڈالا جائے، ایک لمحہ کتنے کو کہتے ہیں؟ 1 سیکنڈ کے 10 حصے کرو، 1 سیکنڈ کے 10 حصے کرو اور اس میں سے 1 حصے کے برابر ایک لمحہ کرتا ہے۔ کتنی دیر کے لیے؟ حصے۔ یہاں پر دیکھنا، انگوٹھے پر میری انگلی آ رہی ہے، یہ بھی دیر ہو گئی، یعنی ایک لمحہ کتنی دیر کو؟ یہ اتنی دیر کے لیے اگر کسی انسان کو جہنم میں ڈال دیا جائے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان ایک لمحے کے لیے جہنم میں ڈالا جائے اور اس کے بعد دنیا میں نکال لیا جائے تو اس کو دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو دنیا کی آگ میں اس کو نیند آ جائے گی، یعنی اتنی خطرناک وہاں کی آگ ہے۔ ایک لمحہ کے لیے جہنم کی آگ میں انسان کو ڈالا جائے اور مثال کے طور پر یہاں کھڑا کر دیا جائے، کتنی دیر؟ ایک لمحہ کتنی دیر بتایا؟ یعنی یہ انگوٹھے پر انگلی آئی، اتنی دیر کے لیے، یعنی انگوٹھے پر انگلی آنے میں جتنا ٹائم لگ رہا ہے اتنی دیر کے لیے انسان کو جہنم میں ڈالا جائے اور اس کے بعد میں مثال کے طور پر یہاں کھڑا کر دیا جائے اور وہ باہر کو سانس لے تو اس کے منہ سے جو باہر سانس نکلے گی تو پورا ضلع ہردوئی جل کر راکھ ہو جائے۔ اتنی خطرناک وہ جہنم کی آگ۔ ہمیں آپ کو اور سوچنا چاہیے کہ جہنم کتنی خطرناک جگہ ہے، جہنم اتنی خطرناک جگہ۔ آج ہم لوگ پتہ نہیں کیا سوچتے، اذان ہوتی ہے اور نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ انسان جب مرتا ہے تو اس کی تکلیف کا عالم کسی کو معلوم نہیں۔ دیکھا ہوگا کئی لوگوں کو کہ جن کی سانس گلے میں اٹک جاتی ہے، کئی دنوں تک اٹکی رہتی ہے۔ آئیے میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو 2 فرشتے، انسان بے نمازی ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو 2 فرشتے اس کے پاس اس کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کی روح 2 فرشتے نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ اب ان کی شکل کیسی ہوتی ہے اور ان کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کی روح سب سے پہلے آتے ہیں اور ٹخنوں سے یہاں سے روح نکالنا شروع کرتے ہیں، اور یہاں سے جب روح نکالتے ہیں بے نمازی ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس بے نمازی کی روح ٹخنوں سے جب نکالتے ہیں تو اس کے وہاں ٹخنوں سے نکالنے کے بعد اس کے کوڑے بجانا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں ایک موٹا سا ڈنڈا ہوتا ہے،
اور टखनों पर यहाँ पर रोक देते हैं। फिर इंसान के वो फरिश्ते वही जहन्नम की आग का हथौड़ा मारना शुरू कर देते हैं। फिर घुटनों से रोकने के बाद यहाँ गले में आकर रोक देते हैं और फिर पिटाई शुरू कर देते हैं और गले में अटकी रहती है। फिर आंखों के जरिया उसकी रूह निकलती है। आपको मिसाल दो, इंसान को कितनी तकलीफ होती है जब उसकी रूह निकलती है। उसकी रूह जब निकलती है तो उस इंसान को कितनी तकलीफ होती है। मिसाल के तौर पर एक सूती दुपट्टा लिया जाए और उसको एक कांटेदार बेड़ी पर डाला जाए और उस पर खींचा जाए तो कितनी तकलीफ से वो चादर खींचेगी, कितनी तकलीफ से उन कांटों पर से वो दुपट्टा खींचेगा। इसी तरीके से एक बेनमाजी की रूह को फरिश्ते निकालते हैं और निकालने के बाद एक जहन्नम की आग से सड़ा हुआ टाट लाते हैं, चादर यानी उसमें उसकी रूह को लपेट लेते हैं और रूह को लपेटने के बाद पहले आसमान पर ले जाते हैं तो वहाँ के अच्छे फरिश्ते उस रूह के ऊपर मलामत करते हैं कि ये किस बदकार, किस बेनमाजी की रूह को लेकर आए हो। वहाँ से वो भगाया जाता है, दूसरे आसमान पर जाता है, वहाँ से भी भगाया जाता है। सातों आसमान तक उसकी रूह जाती है, कोई कबूल नहीं करता। सारे फरिश्ते उसको रिजेक्ट कर देते हैं, उसको बददुआएं देते हैं। अब ये सोचिए, आपका 2 मंजिला मकान हो और वहां से अगर किसी को फेंका जाए तो क्या आलम होगा। आप लोग खुद समझदार हैं, एक ही छत पर से किसी को नीचे गिर जाए, फेंकना छोड़ो, क्या आलम उसका होता है। हदीस पाक के अंदर आया कि उस बेनमाजी की रूह को सातों आसमान से नीचे पटक दिया जाता है। हाय हाय, क्या आलम बेनमाजी का हो रहा है। और उसके बाद में जब इंसान उसको निकलाकर कब्रिस्तान में लेकर जाता है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, दोनों के साथ एक ही हुक्म है। जब कब्रिस्तान में लेकर के जाते हैं तो जब दफना देते हैं और वहां से 40 कदम जब दफना कर हटते हैं तो 2 फरिश्ते उस अंधेरी कब्र के अंदर आते हैं, जिनके बारे में ये आया, जो 2 फरिश्ते आएंगे जिनके मुंह से आग की लपटें निकल रही हो, दांत गाय के सींगों की तरह बाहर को निकले होंगे, बाल टखनों तक लटकते होंगे। इतनी बुरी उनकी शक्ल, अगर कोई इंसान उसको देख ले तो बेहोश हो जाए, मर जाए। और इतना बदबूदार कपड़ा लेकर आते हैं, अगर किसी मुर्दे को सुखाया जाए तो वो उठकर खड़ा हो जाए। उस बेनमाजी के पास 2 फरिश्ते आते हैं, सबसे पहले पूछते हैं कि मर रब्बो का, तेरा रब कौन, मा दीनों का, मन नबी का। अब इंसान दुनिया के अंदर बेनमाजी था, अजान होती थी उसकी परवाह नहीं थी। अब वहाँ वही जवाब, उसकी जबान से क्या निकलेगा, हा हा ला अदरी, हा हा ला अदरी, हाय मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो दुनिया में कुछ भी नहीं जानता। पूछा जाएगा क्या नबी को जानता है, बोलेगा हाँ ला अदरी, मैं कुछ नहीं जानता। अब वो फरिश्ते, उनके हाथ में एक गुर्ज होता है जो जहन्नम के अंदर 40,000 साल तक दहकाया गया, वो उस बेनमाजी के मारते हैं, इतनी जोर से मारते हैं कि 70 हाथ जमीन के अंदर वो मुर्दा धंस जाता है। और बेनमाजी की कब्र इस तरीके से आपस में मिलती है जैसे ये उंगलियां आपस में मिल गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया कब्र उसको इस जोर से दबाती है कि उसकी आपस की पसलियां इस तरीके से मिल जाती हैं। ये बेनमाजी है। और उसके बाद में फरिश्तों से हुक्म किया जाता है
कि इसके लिए जहन्नम की खिड़की खोल दो ताकि सुबह कयामत तक इसको जहन्नम की लपट लगती रहे। उसकी कब्र के अंदर ऐ मेरी कौम की बहनों, ऐ मेरे माओ, ऐ मेरी बहनों, आज तुम्हारे सामने छोटी सी छिपकली आ जाती है, तुम डर जाती हो। कब्र के अंदर बिच्छू, तमाम बिच्छुओं को तुम्हारे ऊपर डाला जाएगा जो बेनमाजी होगा, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। तमाम सांप आएंगे, दुमुहे सांप उसकी कब्र में मुसल्लत कर दिए जाते हैं और छिपकली उसकी कब्र में मुसल्लत कर दी जाती है। तो हमें और आपको ये सोचना है, अपने अल्लाह को राजी